किश्तां ते हाज़र हां लैके 6वीं किश्त। कड़ी जोड़न वास्ते पहलियां 5 किश्तां भी जरूर सुनो ते उन्हां नूं सुनन वास्ते तुसीं लाइक कर सकदे हो रेडियो सांझी आवाज़ मैलबर्न दा फेसबुक पेज ते उहदे उपर जाके सारियां पहलियां किश्तां भी जरूर सुनो ते होर नॉवल्स दियां किश्तां ते इस फेसबुक पेज ते जाके तुसीं इस नॉवल दियां बेनाम रिश्ते दियां ते होर आउण वाले नॉवल्स दियां भी सारियां ही स्टोरीज सुन सकदे हो। ते चलो फिर सुनदे आ अद्धे अधूरे दी 6वीं किश्त। गुरसेवक सिंह दी कोठी तो 3 कोठियां छड्ड के एक शाम उच्ची उच्ची रोण दियां चीखां सुनाई दित्तियां। औरत दियां चीखां सन। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। शोर सुन के सरदार जी ते आनंदी भी उधर वल भज्जे। सैगल साहब की कोठी सी। सरदार जी दे चंगे जान पछाण वाले सन। सवेरे इकट्ठे सैर करन जाया करते सन। सैगल साहब गपशप खूब लाउंदे सन। तरह तरह के चुटकुले सुनाउंदे, कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी, ते सैर करन वाली टोली का खूब मनोरंजन करते। वापसी ते एक चाह की दुकान सी, उत्थे सारे बैठ के चाह पींदे, होर गपशप लगदी ते सैगल साहब कहंदे, घर ते जाके गल्लां ही सुननियां हन, इसलिए चाह बाहरों ही पी के जाते हैं ताकि गल्लां सुनने की सहन शक्ति बनी रहे। ते दोवें हस पैंदे। ये शोर शराबा सैगल साहब के घर सी। पुज के वेख्या उन्हां दी पत्नी चल रही सी। उसने अपने ते मिट्टी का तेल पा के अग ला ली सी। कारण की सी कुछ पता नहीं चलिया। इन्ने नूं एंबूलेंस आ गई ते श्रीपति सैगल नूं गड्डी विच पा के हस्पताल लै गए। 75% श्रीमती सैगल जल चुके सन। जिंदगी ते मौत के विचकार जूझ रहे सन। डॉक्टर्स की पूरी टोली उपचार विच जुट गई। बचन की उम्मीद घट सी। सैगल साहब नूं हत्थां पैरां दी पै गई सी। वो किसी भी कीमत ते पत्नी नूं बचाउणा चाहुंदे सन, पर दस नहीं रहे सन कि यह हादसा क्यों ते किवें वापरिया। कुछ मित्र ते पड़ोसी भी हस्पताल पहुँच गए। आनंदी तो बिना सरदार जी भी गए। उन्हां दी सवेरे सैर करने वाली मंडली दे मोहरी सन। सैगल साहब दे चंगे मित्र भी सन। नाल जाना बनता सी। 1.5-2 घंटे उत्थे रहे। उस वक्त कुछ पुछण दा वक्त नहीं सी। कोई कुछ बोल नहीं सी रहा। फिर एक एक करके सारे जान पछाण वाले वापस आ गए ते सैगल ते उन्हां दे कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार उत्थे रहे। सैगल साहब दे 2 बेटे सन। शहरों बाहर पढ़ते सन। एक विदेश विच MBA कर रहा सी ते एक बेंगलोर विच इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा सी। पत्नी भी किसी कुड़ियां दे स्कूल की प्रिंसीपल सी। परिवार बहुत चंगा सी। कदी पड़ोस विच किसी ने उन्हां बारे कोई माड़ी गल नहीं सी सुनी। पर असल विच पति पत्नी विच खटपट बहुत रहिंदी सी। सैगल साहब की दवाइयां की थोक की दुकान सी। कुछ दवावां की डीलरशिप सी। हेठ वाली दुकान विच स्टॉक रखते सन। बहुत वड्डी दुकान सी ते उपर वाली मंजिल ते आराम वास्ते कमरा ते गुसलखाना बनाया होया सी, जिथे वो वेले कुवेले आराम करते सन। कामकाज बहुत चंगा सी। सैगल साहब की एक आदत बहुत माड़ी सी कि औरतां दे बहुत शौकीन सन। सोहनी पत्नी वधिया औलाद होने के बावजूद भी ये शौक पाल रखिया सी। कदी कदी शहरों बाहर भी चले जाते। इस चक्कर विच कारोबार का बहाना ला के ते किसी लड़की जां तीवी नूं नाल लेके जाते। उन्हां दी पत्नी नूं कदी कदी शक भी हुंदा, पर गंभीरता नाल कदी इस बारे नहीं सोचती। पर एक दिन स्कूल तो छुट्टी के बाद वो दुकान ते चली गई। दुकान कटड़ा शेर सिंह विच सी। उन्हां नूं दुकान ते वेख के मुलाजमां दे हथ पैर फुल गए। घबराहट विच एक दूजे वल वेखण लग गए। कोई बहाना ना सुझिया ते उपर वल इशारा किया। श्रीमती सैगल उपर चढ़ गए ते कमरे दे विच एक अर्धनग्न हालत विच एक तीवी नूं ते सैगल साहब नूं वेख के आसमानों जिवें बिजली डिग पई। उसका शक सही निकलिया। अपनी पत्नी नूं वेख के सैगल साहब दे होश उड़ गए। इहो जिहे हालातां विच रंगे हत्थीं फड़े जाण ते कुछ कहण लई सुझिया भी कुछ नहीं। पत्नी ने अग बबूला हो के कहा, "यह कारोबार करते हो इत्थे?" "नहीं, ओ
की ओ कौन है ये? मेरी दोस्त है। दोस्त नाल खे खाण लई अपने कारोबार दी थां लभी? लानत है तुहाडे वास्ते। जल्दी जल्दी कुड़ी ने कपड़े पाए, सैगल साहब ने भी कपड़े पा लए, पर पत्नी दियां गालां उस कुड़ी ने खूब सुनिया कि घरों पढ़न निकलदियां जां नौकरी करन? जी पढ़न जाती हाँ। ये पढ़ाई करती है? जी बहुत गलती हो गई। इत्थे कितनी बारी आई है? 2-3 बारी। किसने इत्थे भेजा तेनू? मेरी सहेली है। वो किवें जानदी है इन्हां नूं? जी वो भी इत्थे आउंदी है। बेड़ा गर्क होवे तुहाडा, ये धंधा इत्थे करदे हो? सैगल साहब नूं संबोधित कर उसने किया। सैगल साहब ही उत्तर दिंदे, रंगे हत्थी फड़े गए सन। नंग मनंगे नीवी पा के कुर्सी ते बैठे रहे। उन्हां दी पत्नी नूं बहुत भारी दुख ते सदमा लग्या सी। गुस्से विच उसनूं कुछ नहीं सुझ रिहा सी। क्रोध ते अफसोस दा मिलिया जुलिया असर लैके ਉਹ ਹੇਠਾਂ उतर आई। स्कूटर स्टार्ट किया ते घर वापस आ गई। करियाने की दुकान तो मिट्टी का तेल लिया ते उसे गुस्से विच अपने ते छिड़क के तीली ला ली। पति के घर आउण दी उडीक भी नहीं की। बेहद दुख होया सी उसनूं ये जान के कि किसी दूजी लड़की ने इस लड़की नूं भेजिया सी। वो भी इत्थे आउंदी है, होर भी आउंदियां होणगीआं। वो पति नाल वफादारी निभाउंदी रही ते पति ये कुल खिलाउंदा रहा। रस्ते विच कई विचार उसके दिमाग विच आउंदे रहे कि पैसा ही मर्द नूं इहो जिहे घटिया ते आचरण विहीन काम कराउंदा है। किसे गल दी कोई कमी रखी है अपने पति लई? अपने वास्ते, अपने बच्चियां वास्ते आप कमाउंदी रही हाँ। बच्चियां नूं पढ़ाया, वड्डा कीता, उचेरी सिक्ख्या वास्ते बाहर विदेश भेजिया ते पति मेरा सारी उम्र रंग रलियां मनाउंदा रहा। बाहर जेड़ा ये टूर ते जांदा है, नवीं तो नवीं औरत लैके जांदा होवेगा। कैसे मर्द हुंदे हन जिन्हां दी वासना मुकदी ही नहीं। वासना वास्ते इन्ने डिग जांदे हन, इन्ने नीच हो जांदे हन, अपने संस्कार भुल जांदे हन। ये घटना अखीं वेख के श्रीमती सैगल बर्दाश्त ना कर सकी ते बिना होर सोचिया गुस्से की अग विच सड़दी सड़दी आप सड़ बैठी। सैगल साहब ये घटना किसी नूं सुना नहीं सन सकते, सिर्फ इन्ना ही कह रहे सन, पता नहीं किहड़ी गल इसने मन नूं ला लई है। किसी चीज़ की कमी नहीं, सब ठीक है, नौकरी करती है, बच्चे उच्ची शिक्षा ले रहे ने, मेरा कारोबार बहुत वधिया है। फिर की गल हो गई जिहड़ा इसने एडा वड्डा कदम चुक्या? वो होश विच हुंदी तां दसदी कि क्यों ये कदम चुक्या। 2 महीने तो बाद समा हस्पताल विच श्रीमती सैगल का इलाज हुंदा रहा। हौली हौली जख्म ठीक होण लगे, मरण तो बच गई। बेंगलोर वाला बच्चा तो आ गया सी। 10-15 दिन माँ की सेवा की, पर विदेश पढ़न वाला नहीं आ सकिया। हाँ हर दिन माँ नाल फोन ते गल जरूर कर लेंदा। सैगल साहब वार्ड विच मौजूद हुंदे तां ओह उन्हां वल वेखदी भी नहीं, मूँह फेर लेंदी जां अखां बंद कर लेंदी। ओह अपने पति की सूरत भी वेखना नहीं सी चाहुंदी। उसके पति ने उस नाल बहुत वड्डा विश्वासघात कीता सी, जिस लई उसनूं माफ़ नहीं सी कीता जा सकता। जदों वो गलबात करन जोगी हुई, सरदार जी भी आनंदी नूं लैके हस्पताल गए। वैसे तो पता करने लई कई बारी गए सन पहले, पर उदों उसने गल करनी शुरू नहीं सी कीती। हाँ किसी बहुत नज़दीकी पड़ोसी नूं वेख के उसदियां अखां भर जांदियां, भावुक हो जाती ते अखां बंद कर लैंदी। सरदार जी कुर्सी ते उसदे कोल बैठे, उसदे हत्थ फड़े ते हमदर्दी का इजहार किया। वो फुट पई, मन दे छाले छिले गए ते कहा, सरदार साहिब तुहाडे दोस्त ने मेरे नाल चंगा नहीं किया। हथ छड्डदियां सरदार जी ने पूछया, होया की है?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਹਿਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਯਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ! ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਵਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਆਨੰਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਤੇ ਹਵਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਨੰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਨੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜਿਆ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਪਚਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਮਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੀਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਗਈ? ਆਨੰਦੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ? ਹਾਂ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70-75% ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਲਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਆ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੂ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਔਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਚਾਅ, ਉਸਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਤੇ ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਦ ਫੇਰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਲਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਆਂਗਾ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਗਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ।